পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। প্লে কার্ড নিয়ে বিক্ষোভ, লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয় 25 জন কংগ্রেস সাংসদকে। হাঙ্গামার অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত জানান লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন। এদিকে তুমুল হট্টগোলে মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভাও। প্লে কার্ড নিয়ে বিক্ষোভ, লোকসভা থেকে সাসপেন্ড অধীর, অভিজিৎ সহ 25 কংগ্রেস সাংসদ। 5 দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে 25 জন কংগ্রেস সাংসদকে। হাঙ্গামার অভিযোগে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ সুমিত্রা মহাজন। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट पक्ष विपक्ष वो आपस में बैठ के इस बात को तय करे। मेरा काम इतना ही है कि ये देखना कि सदन सुचारू रूप से चलाना, उसमें कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए, ये देखना मेरा काम है। एंड आई ट्राइड फॉर दैट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने यहाँ तक बैठक भी करी, सबको बुलाया और बार बार मैंने कोशिश करी थी कि ये प्ले कार्ड्स और ये बंद करो, कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत करो। तो मेरा काम तो वो है, गतिरोध तोड़ना नहीं तोड़ना वो आपस में वो तय करे। मैं सुबह से एक प्रकार से इसको ये कर रही थी, नेमिंग भी कर रही थी, दिखा रही थी कि आई डोंट लाइक इट। मैं 8 दिन से इस बात को सहन कर रही। हद तो ये हो गई थी कि स्पीकर के सामने प्ले कार्ड्स लाए जा रहे थे, स्पीकर को शैडो करने की कोशिश हो रही थी। वो कभी नहीं होना चाहिए वास्तव में देखा जाए। नॉट ओनली दैट, पूरा यहाँ के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और ये उनको शैडो करने की कोशिश, ये सब चीजें ठीक नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। और इसलिए मैंने कोशिश, ये मेरे स्वभाव में भी नहीं है स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना, और इसलिए मैंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। मैं कोशिश कर रही थी कि आप विरोध करो, क्योंकि विरोधी पक्ष है, अगर कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो विरोध करने का अधिकार है। प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन मैंने मीटिंग बुला करके उसमें ये भी कहा था कि कैसे कहना, क्या कहना, अलग अलग जगह के अपने तरीके हैं। এদিকে সংসদের অচলাবস্থা কাটাতে কেন্দ্রে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকেও কাটল না জট, ফলে সংসদে অচলাবস্থা অব্যাহত। সর্বদল বৈঠকে যোগ দিল সুষমা স্বরাজের ইস্তফার দাবিতে সরব ছিলেন বিরোধীরা। पहले ही दिन मैंने नेता सदन से कहलवाया था कि मैं चर्चा के लिए आज ही और अभी तैयार हूँ, और मैं पिछले 7 दिन से हर दिन राज्यसभा में आकर উল্টো দিকে সরকারও নিজেদের অবস্থানে অনড়। সংসদ সচল থাকুক এটাই চাইছে সব রাজনৈতিক দল, মন্তব্য করেন ভেঙ্কাইয়া নাইডু। Let the ministers respond, and if you feel still necessary, the Prime Minister will also intervene. He has intervened earlier, he will be intervening now also. What is the new initiative? This is another new initiative. The Prime Minister, as and when required, he will be intervening in the debate. If you have some varied points, you can highlight them during the discussion. I told them also it's very unfair on the part of the people to run a campaign against the Minister for External Affairs, who is one of the best performing ministers, honest and sincere, without giving her an opportunity. কংগ্রেসের দাবি প্রথমে ইস্তফা, তারপর আলোচনা। দু একটি রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলেও বেশিরভাগ দলেরই প্রথম দাবি আলোচনা। সর্বদল বৈঠকের পর একথা বলেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ভেঙ্কাইয়া নাইডু। Against her, without based on facts, she said on the day one that I am ready to make a statement. You should have heard her statement, and then you should have raised the questions, or you should have demanded whatever you want. But here, you have first declared that there will be a washout of the House 1 week before the session. You reiterated the same in all party meeting. After our request, now you are rigid, not we. I am not trying to blame anybody. I am only politely appealing to them, please understand the mood of the nation. সোমবার দিনের শুরুতেই ললিত বিতর্কে সুষমা স্বরাজের ইস্তফার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে সংসদ। তুমুল হই হট্টগোলের জেরে সারা দিনের জন্য মুলতবি হয়ে যায় রাজ্যসভা। Speaker's request was only that let the House function and please do not come in the well of the House or show your placards. They were not relenting on this issue. Finally, the Speaker, after a lot of persuasion that they should return to their seats, has named several senior Congress members, and for next 5 days they stand. देखा हमारा शोर और प्ले कार्ड का तो कोई आप सब भी देख रहे होंगे जो लोकसभा टीवी में, वहाँ में तो हमारा प्ले कार्ड ही दिखाई नहीं दिया, तो उसमें कहाँ से वो प्ले कार्ड दिखा रही बोल रही है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मैडम का जो निर्णय वो बहुत कठोर थी, वो वन साइडेड थी, और इसमें हम उनको विचार फिर लेने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो हमारा जो सदन का जो गरिमा वो खुद
उसको उसका वो शी इज द गार्जियन ऑफ दैट पार्लियामेंट, और इसमें हमको उनको इसमें उसका क्या डिसीजन उस पर हम नहीं कहेंगे। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। ত্রিপুরাকে প্রাণিজ খাদ্যে স্বয়ংবর করার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলাভিত্তিক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা হয় সাবরুম মহকুমার অন্তর্গত সাতচাঁদ ব্লকের পঞ্চায়েত কমিটি হলে। এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অঘোরদেব বর্মা সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরাকে প্রাণিজ খাদ্যে স্বয়ংবর করার লক্ষ্যে দক্ষিণ জেলাভিত্তিক প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সাবরুম মহকুমার অন্তর্গত সাতচাঁদ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কমিউনিটি হলে। ডিম, মাংস, দুধ উৎপাদনে অনেকটাই এগিয়ে দক্ষিণ জেলা, তাতে আত্মতুষ্টি হলে চলবে না। এরই রূপরেখা সুনির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিত করা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গবাদি পশু, শূকর পালন, মাছ চাষ, বেনিফিশিয়ারিদের উপর গুরুত্ব দেওয়া, ব্রয়লার ফার্ম ইত্যাদির উপর একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার 8টি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, এডিসি ভিলেজের এমডিসিরা, জেলা এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য এবং প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ফিল্ড স্টাফ এবং দপ্তরের আধিকারিকরা। এই সভায় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং এমডিসিরা পশু উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সরকারি বিভিন্ন স্কিম সম্বন্ধে নিজেদের মত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী অঘোরদেব বর্মা, দক্ষিণ জেলার জেলা সভাধিপতি হিমাংশু রায়, বিধায়িকা রীতাকর মজুমদার সহ অন্যান্যরা। সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অঘোরদেব বর্মা বলেন, স্বচ্ছতার সঙ্গে বেনিফিশিয়ারি ঠিক করতে হবে, যাদের প্রাণী পালনের আগ্রহিতা তাদের ঠিক করণ। ইচ্ছাই নাই, আগ্রহ নাই, তাকে আমরা সিলেকশন করবো। যাদের দিয়ে কাজ হবে তাকেই সিলেকশন করবো। কিন্তু অনেক সময় দেখা গেল সিলেকশনটা মানে কি মানে স্বচ্ছতা বলাটা মানে এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখা হয়। জেলা সভাধিপতি হিমাংশু রায় বলেন, প্রশিক্ষক হিসেবে যারা যাবেন তাদের দেখতে হবে কোন জায়গায় সাকসেস স্টোরিটা আছে। আগে বক্তৃতা করবেন, বক্তৃতাটা বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে হবে, এই জায়গায় সাকসেস স্টোরি এটা যখন দেখবে সেই চাষি তখন উৎসাহিত হবে। তো সার্বিকভাবে এইভাবে করা যায় কিনা, আমার মনে হয় কর্মী কম, কাজ কম করেন, এতে আমাদের অসন্তুষ্টি নেই, কিন্তু যেটা করবেন এটা যাতে সঠিকভাবে হয়, মানুষের মধ্যে যাতে রিফ্লেকশন হয়, এই বিষয়টা দেখতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সিপিআইএম মেলাগড় ও উরমাই অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সোমবার প্রয়াত জননেতা দশরথ দেবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ইন্দিরানগরে এক জমায়েত ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সোমবার সিপিআইএম মেলাঘর ও উরমাই অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত জননেতা দশরথ দেবের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ইন্দিরানগরে এক জমায়েত ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান শুরুর আগে দলীয় কর্মীরা একটি সুবিশাল বাইক র্যালি সংগঠিত করে এবং বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা বিভিন্ন বার্তা নিয়ে মিছিল করে জমায়েত স্থলে এসে জড়ো হন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, পার্টির রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সুবল রুদ্র, সুরেশ দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠান শুরুর আগে অতিথিরা প্রয়াত জননেতা দশরথ দেবের প্রতিকৃতিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিজন ধর জননেতা দশরথ দেবের জীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, দশরথ দেব তার কর্মজীবনে নিজের জন্য কিছুই করেননি। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকারের জন্য, শিক্ষার জন্য, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। তারপরে বেকার খাটা প্রথা, নানান ধরনের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান বাদ দিয়ে তাবিজ কবজ এগুলোর প্রতি আসক্ত হওয়া, পণ প্রথা, জামাই খাটা, বিয়ে লাগে, এইসব কুপ্রথাগুলো তার বিরুদ্ধে জনশিক্ষা সমিতিকে লড়াই চালাতে হয়েছিল। দশরথ দেব সেই আন্দোলনে অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি আরো বলেন, দশরথ দেবকে জাতি উপজাতির মিলন সেতু বলা হতো, কারণ তিনি বলতেন মানুষের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা নিতে হবে। এই পার্থক্যই ছিল সকলের সঙ্গে দশরথ দেবের, তাই তাকে মিলন সেতুর নাম দেওয়া হয়। এটা অতিরিক্ত বলা যায়। তাইলে কেন এই উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করলাম? এই উদ্যোগ গ্রহণ করার পেছনে
কয়েকটা কারণ আছে, আমি এক দুইটা কারণ এখানে উল্লেখ করব। একটা কারণ হচ্ছে দশরথ দেব নিজের কেরিয়ার তৈরি করার জন্য সারা জীবন কাজ করেননি, লড়াই করেছেন মানুষের জন্য, মানুষের শিক্ষার জন্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, উপজাতিদের এবং বাঙালি অংশের গরিব মানুষ যারা, মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ যারা, তাদের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন কংগ্রেস দল ত্যাগ করে 4 পরিবারের 44 জন ভোটার সিপিআইএম এর পতাকা তলে সামিল হন। দলত্যাগীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বিজনধর। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকল অতিথিরা একটি করে গাছের চারা লাগান ও উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, শুধু গাছ লাগালে চলবে না, গাছগুলোর প্রতি যত্ন নিতে হবে। আমরা এগিয়ে যাব, এটাই আমাদের কাছে পাথর। এইটা করতে গিয়ে উনি সবচেয়ে বড় ভূমিকা গ্রহণ করতেন সামাজিক আন্দোলনে। এই কারণে প্রথম থেকেই উনি চিন্তা করেছিলেন এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হলে পরে নিরক্ষর যে মানুষ আছে আমাদের এখানে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সাধারণ অংশের মানুষের উপস্থিতির হার ছিল চোখে পড়ার মতো। টুটন চৌধুরীর রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। জম্মু কাশ্মীরে ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করল পাকিস্তান। রবিবার জম্মু, রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর 4টি সেক্টরে ভারতীয় ঘাঁটি লক্ষ্য করে গুলি চালায় পাক সেনা রেঞ্জার্সরা। পাল্টা গুলি চালায় ভারতীয় সেনারাও। জম্মু কাশ্মীরে ফের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের, পাল্টা জবাব ভারতীয় সেনার। রবিবার রাত 9:30 নাগাদ জম্মু, রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর কৃষ্ণঘাটি, মান্ডি, বালাকোটে এবং পালানোয়ালা সেক্টরে ভারতীয় ঘাঁটি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে পাক রেঞ্জার্স। পাল্টা গুলি চালায় ভারতীয় সেনারাও। ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, ভারতে পাক জঙ্গি অনুপ্রবেশে মদত দিতেই সীমান্তে অশান্তি সৃষ্টি করছে পাকিস্তান। সে কারণেই কয়েকদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সন্দেহভাজনদের আনাগোনা বেড়েছে। এদিকে রবিবার 163 জন মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিয়েছে পাকিস্তান। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 4 দফা দাবিকে সামনে রেখে ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের জনগণ সোমবার তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে আগরতলার ককবরক এবং অন্যান্য ভাষার ডিরেক্টরের নিকট ডেপুটেশন প্রদান ও 4 ঘন্টার ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সরকার প্রায় 1.5 দশক আগে রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের মানুষের মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, কিন্তু 1.5 দশক অতিক্রান্ত হলেও রাজ্য সরকার এখনো রাজ্যের স্কুলগুলিতে এখনো ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের মানুষের ভাষা শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনি। তাই রাজ্যের স্বীকৃত ভাষাগুলির শিক্ষক নিয়োগ সহ এই সংক্রান্ত 4 দফা দাবিকে সামনে রেখে একসঙ্গে আন্দোলনে ঝাঁপালো ত্রিপুরা মণিপুরী ছাত্র যুব সমন্বয় কমিটি, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী উন্নয়ন কমিটি, ত্রিপুরা মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কমিটি সহ চাকমা, মগ সহ অন্যান্য ভাষার জনগণ। তাদের আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সোমবার আগরতলার ককবরক এবং অন্যান্য ভাষার ডিরেক্টরের নিকট ডেপুটেশন প্রদান ও 4 ঘন্টার ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে। ডেপুটেশন দিতে এসে মণিপুরী ডেভেলপমেন্ট কমিটির সম্পাদক ধীরেন্দ্র সিংহ সংবাদ মাধ্যমকে জানান, রাজ্যে 42% ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের মানুষ রয়েছেন, তাদেরকে বঞ্চিত করছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি ভারতীয় সংবিধানের 247 ধারা এবং 350 ধারায় মাতৃভাষার অধিকার লঙ্ঘিত করেছে রাজ্য সরকার। তাদের প্রাপ্য অধিকার যদি দাবি না মানে তবে তারা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার কথাও এদিন জানিয়ে দেন ধীরেন্দ্র সিংহ। আজকে থেকে 1.5 দশক আগে আমাদের সরকার যে ত্রিপুরাতে ভাষাগত সংখ্যালঘু যারা রয়েছেন, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী, চাকমা সহ এবং অন্যান্য কিছু ভাষাগত সংখ্যালঘুদের তাদের সেই ভাষা চালু করেছিল প্রাথমিক স্তরে, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আজকে 1.5 দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পরও সেই সব সংশ্লিষ্ট ভাষা, যে এমনকি ককবরক ভাষা যারা রাজ্যের দ্বিতীয় ভাষা রাজ্য, তারপরও সেই ককবরক ভাষাতেও সেরকম কোনো ভাষা চালু করা হয়নি। এবং আজকে আমরা এই প্রাথমিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আজকে আমাদের যেখানে ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকর্তা রয়েছে, আমরা ওনাদেরকে আমরা প্রাথমিকভাবে ডেপুটেশন দেব এবং আজকে ধর্নাতে বসবো। আমরা 4 ঘন্টার ধর্না বসবো এবং এর পরবর্তীতে যদি আমাদের যে দাবিগুলো পূরণ না হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় রাজ্য সরকারের কাছে এই এক নতুন চ্যালেঞ্জ। এতদিন রাজ্যের বর্তমান সরকার ও শাসক দলের নেতারা মাইকে পাহাড় গরম করে আসছিলেন যে তারাই রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মাইকের ভাষণ এবং বাস্তবে যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য তার এক ঝলক এদিন এই ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের মানুষ তুলে ধরলেন। কার্যত এদিন রাজ্য সরকারের গিরিবাসীদের উন্নয়নের দাবির বেলুন চুপসে দিলেন ভাষাগত সংখ্যালঘু অংশের নেতারা।
ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবারও এক স্বামীর পরকীয়া প্রেমের জেরে খুন হলো এক গৃহবধূ। ঘটনা টাকারজলা থানাধীন শান্তির বাজার সংলগ্ন মোহনপুরের পালপাড়ায়। পুলিশ ঘটনা তদন্ত করছে। স্বামীর পরকীয়া প্রেমের জেরে আবারও খুন হলো এক গৃহবধূ। রবিবার গভীর রাতে তাকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে মেয়ের মাতা-পিতা। ঘটনা টাকারজলা থানাধীন শান্তির বাজার সংলগ্ন মোহনপুরের পালপাড়ায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাউতখোলা গ্রামের দুলাল মিয়ার মেয়ে জ্যোৎস্না বেগমের সঙ্গে ইসলাম ধর্মমতের সামাজিক রীতিনীতি মেনে বিয়ে হয়েছিল মোহনপুরস্থিত পালপাড়ার বাসিন্দা আমির হোসেনের। জ্যোৎস্নার বাবা দুলাল মিয়া অভিযোগ করে বলেন, জামাই আমির হোসেন প্রায়ই মদমত্ত অবস্থায় সংসারে জ্বালাতন করত এবং জ্যোৎস্নাকে তার বাপের বাড়িতে যেতে দেওয়া হতো না। এ নিয়ে সংসারে সবসময় ঝামেলা লেগেই থাকত। তাদের আরও অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী এক যুবতীর সঙ্গে আমিরের অবৈধ মেলামেশা ছিল। এমনকি ওই দিন রাতেও মেয়েটি তার ঘরে এসেছিল। আর এটি ঘটনার মূল সূত্র। তারা মারা গেছে মানে 4টার দিকে মারা গেছে বলে কইতা, 4টার দিকে মারা গেছে। এখন জামাইও আছে, শাশুড়িও আছে, সবে আছে। তার মাঝখানের থেকে আমার মেয়ে মারা যায় কিনা মানে তারা আপনি কি কইছে, তার মেয়েটা আপনি কিভাবে মারা গেছে? কিছুদিন ধরে বলে তারা খাওয়া দাওয়া করে না, কার্য ঝগড়া একটু তার মধ্যে আছে। আর এমনি আপনার জামাই কি আপনার মেয়েকে কোনো সময় মানে অত্যাচার করতো, টাকা পয়সা অত্যাচার করতো? জামাই একটু মটক খাইতো বাড়ির মধ্যে, মটক খাইয়ে বাড়ি যাইতো। এখন আইয়া তারা স্বামী স্ত্রী কি করছে না করছে এটা আমি কই যেতাম না। আপনার মেয়ের নাম কি? জ্যোৎস্না বেগম। আপনার মেয়ের স্বামীর নাম? আমির হোসেন। তো আপনি কি এখন আপনার মেয়ের জামাইয়ের বিরুদ্ধে কোনো কেস টেস করবেন? এটা অবশ্যই তদন্ত দরকার আছে না, তদন্ত ছাড়া কি সারম নেই। তো আপনি কি শিওর যে আপনার মেয়েকে খুন করা হয়েছে? হ্যাঁ শিওর। স্বামী আমির হোসেনকে জিজ্ঞাসা করে জানা যায়, সে অন্য রুমে শুয়েছিল। ভোরবেলা দরজা খুলে দেখে তীরের সঙ্গে কাপড়ের আঁচল বাঁধা অবস্থায় জ্যোৎস্নার দেহ ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে দা দিয়ে আঁচল কেটে তাকে মাটিতে নামানো হয়। তোমার নাম? আমির মিয়া। বুঝি না। আমির মিয়া। আর তোমার স্ত্রীর নাম? জ্যোৎস্না বেগম। কি হয়েছে? কিচ্ছু হয়েছে না, এমনি ভালোই। হ্যাঁ, হঠাৎ ঘুমোতে দিয়ে মতো। তুমি কি অবস্থা দেখছো? কি অবস্থা দেখছো মেয়েটারে? হ্যাঁ, কি অবস্থায় দেখছো তুমি? আমি দেখছি বড় ভাই দেখছে, নষ্ট হয়েছে, আমরা ধরলাম। হ্যাঁ, তো তুমি এই সময় কে আসিলা? ওই তোমরা কি স্ত্রী একসঙ্গে থাকো না? থাকি, থাকে। হের বই না নয়, হের বোনের লোক হ্যাঁ থাকে। আচ্ছা। তো হের বই যেতদিন বেড়া পয়সা আমার বোনটার লোক আমি থাকি। আচ্ছা। তো বেড়া আমার পিছিয়ে তুমি হেরুন বাদ গিয়ে থাকো মেয়া। তো আমি হেটার মধ্যে ঘুমিয়ে আসলাম। তো তুমি যে সময় দেখছো এই সময় কটা বাজবো টাইম? 5টা তুমি সবসময় কি 5টার সময় উঠে ঘুম থেকে? না, আমি 10টার সময় বললে প্রায় 8টা 7টা বাজে। যখন বাইরে যখন কইছে দরজা খোলা আসলো, বাইরে ডাক্কা দিছে, আয়া দেয় ঝুলাই না। ও, এরকম ডাক্তার ঘুমিয়ে আসলাম। মেয়ের বাবার এবং মার অভিযোগ যে মানে তোমরা ফ্যামিলি ষড়যন্ত্র করে মেয়েটা মারছো, তোমার কি বক্তব্য? ষড়যন্ত্র করে মারছি না। সমাধানে গেছে আমরা বাড়ি যাওনে, তারা থাকতো না। বিয়ে করা ভাত খাইছে, খাইয়া লগালগ শাশুড়ি উঠে নিয়ে গেছে। বেগারটা করছি, মেয়েটার একটা রাতের লেগে দিয়ে যান না, এ কত হইতো না, থাকতো না। মেয়েটার জোর করে লয়ে গেছে। তো আপনার কি মনে হয়, আপনার মেয়ের শাশুড়ি কি আপনার মেয়েকে কোনো সময় কোনো কষ্ট দিতে পারতেন, জ্বালাতন দিত? জামাটা এমনি মদ টদ খাইতো, খাইয়া মেয়েটার লগে মন বিয়া করতো। আমরা তো আর বাড়ির মধ্যে চাইছি না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জম্পুই জেলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক প্রণব দেবনাথ এবং টাকারজলা থানার ওসি দুলাল দত্ত। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ টাকারজলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আমরা প্রাথমিক তদন্ত এখন জিজ্ঞাসাবাদ করতেছি, পিএম করাবো। পিএম করলে যদি রিপোর্ট পাই তাহলে বোঝা যাবে কীভাবে হয়েছে। এমনিতে এখন চলছে প্রিলিমিনারি স্টেজ, এখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে। এদিকে মেয়ের বাবা দুলাল মিয়া, জামাই আমির হোসেন, ভাসুর লিটন মিয়া এবং শাশুড়ি আবু বেগমের নামে থানায় মামলা করে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রবিবার পশ্চিম থানার ওসির নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী রাজধানী বটতলা বাজারে অভিযান চালিয়ে মোট 7 জন জুয়ারিকে আটক করেন। রাজধানী আগরতলার বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির ঠিক উল্টো দিকেই বটতলা বাজার। এই বাজারে প্রতিদিন রাজধানীর যত সকল ছিনতাইবাজ ও সমাজদ্রোহীরা জুড়া ও সাট্টাবাজির আসর বসায় বলে অভিযোগ। কিন্তু তার বিন্দুমাত্র হদিশ জানেন না বটতলা পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু থেকে শুরু করে শিকি আদুলি পুলিশ বাবুরা। তাই দিন দিন রমরমিয়ে বাড়ছে ফাঁড়ির নাকের ডগায় অসামাজিক কাজকর্মের আসর।
অবশেষে খবর পেয়ে রবিবার পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি মিলন দত্তের নেতৃত্বে এক পুলিশ বাহিনী বটতলা বাজারে অভিযান চালিয়ে মোট 7 জন জুয়ারি এদিন জালে তুলতে সক্ষম হয়। তাদের সঙ্গে নগদ 38,000 টাকা, মোবাইল ফোন সহ জুয়া খেলার সামগ্রী উদ্ধার করে। তবে এদিনের আসরে আরও অনেক জুয়ারি উপস্থিত থাকলেও তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ওসি মিলন দত্ত জানান, ধৃত 7 জুয়ারির বিরুদ্ধে লটারি আইনের মামলা করা হয়েছে। প্রতিদিন তো প্রচুর পরিমাণে বটতলা বাজারে উজ্জ্বলের পাশে জুয়া এমনি খেলা চলছে। তখন সেই অনুসারে আমরা এখান থেকে রিজার্ভ স্টাফ সব নিয়ে এখানে রেড করা হয়। রেড করার পরে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলো রাস্তা না বটতলা মার্কেটে, তো যতটুকু সম্ভব তাদের মধ্যে থেকে আমরা 7 জনকে ধরতে পেরেছি এবং 38,000 টাকার মতো তাদের কাছ থেকে পজিশন থেকে আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছি। বাকিগুলো পালিয়ে যায়, কারণ চতুর্দিক থেকে যারা বাজারে আসে তাদের মধ্যে টাকা রাখতে শুরু হয়, সবগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পঞ্চায়েত দুভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনে কমলছড়া পঞ্চায়েত কমিটিতে তুমুল বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসীরা। প্রায় 6 ঘন্টা পর আমবাসা ব্লকের বিডিওর আশ্বাসে পঞ্চায়েতে তালা খুলে দেয় এলাকাবাসী। পঞ্চায়েত দুভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনেই তুমুল বিক্ষোভ কমলছড়া পঞ্চায়েত কমিটিতে। ডলুবাড়িস্থিত কমলছড়া পঞ্চায়েতটি 4 নং ওয়ার্ড বেদবাগান ভাগ হয়ে রায়পাশার নাইলাপাতে যোগ হওয়ার সিদ্ধান্ত শুনেই বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। সকাল 8টা থেকে শুরু হয় বিক্ষোভ। পরে এলাকাবাসী পঞ্চায়েতটিতে তালা বন্ধ করে দেয়। তাদের দাবি, বেতনবাগানের 4 নং ওয়ার্ড কমলাছড়া পঞ্চায়েতে থাকতে হবে, কারণ বেদবাগান থেকে নাইলাপা 4 কিলোমিটারের দূরত্ব। তাই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে এলাকার মানুষদের। তার উপর যাতায়াতের ব্যবস্থাও তেমন ভালো নয়। এই বিষয়ে বলতে গিয়ে দুজন এলাকাবাসী জানান, আমরা না জিগায়া তারা পঞ্চায়েতটা ভাগ করে নিতেছে, 4 নম্বর ওয়ার্ডটা ভাগ করতেছে তারা। তাহলে আমরা খবর পাইছি, খবর পাই আয়া তারা আমরা দরজার সামনে দাঁড়াইছি, তারা আমরা সরাই দিতেছে। আমরা না শুনি গিয়া তারা মিটিং বইছে, তখন আমরা বই রয়েছি বারে, তখন তারা আমরা এইখান থেকে সরাই দিতেছে, তোমরা এখানে ভিড় করো না। তখন আমরা কইছি ভিড় করে না, আমরা তো শুনানোর দরকার আছে, তো আমরা অধিকার আছে তো এখানে শুনবা। তাহলে তারা আমরা দেয় না, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না, তখন আমরা তালা মারছি। পরে 5 ঘন্টা পর আমবাসা ব্লকের বিডিওর আশ্বাসে পঞ্চায়েতের তালা খুলে দেওয়া হয়। পরে বিডিও অমিতাভ চাকমা জানান, রিঅর্গানাইজেশন অফ জিপিভিসি যে চলতেছে, মানে ভিলেজ কমিটি রিঅর্গানাইজেশন, এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা মোর দেন 4,000-4,000-এর উপরে যেই মানে ভিসিটি পপুলেশন বেশি 4,000-এর উপরে আছে, এটি মানে ভাবি আমরা তো মোর দেন 6,000 আছে কমলাছড়ার অর্ডার। আমরা এখনো শুধু প্রপোজাল চলতেছে, তো এখানে এটা মানে এই সাইডে যায় আছে, এটা মানে কমলাছড়াতে থাকতে ইয়েতে লাগে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে এলাকাবাসী 44 নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। দ্বিতীয়বার আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করল রামরাইবাড়ির ছাত্রছাত্রীরা। জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিওর আশ্বাস ভাঙায় গ্রামবাসী এবং ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে সোমবার। দ্বিতীয়বার আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করল রামরাইবাড়ির ছাত্রছাত্রীরা। জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিওর আশ্বাস ভাঙায় গ্রামবাসী এবং ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে সোমবার সকাল 11টা থেকে। শনিবার জাতীয় সড়ক অবরোধের পর বিডিও ছাত্রছাত্রীদের আশ্বাস দেয় যে ঝুমা দিদিমণি রামরাইবাড়ি বিদ্যালয়ে থাকবেন। আশ্বাস পেয়ে ছাত্রছাত্রীরা অবরোধ উঠিয়ে নেয়, কিন্তু রবিবার বিডিওর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান এই বিষয়ে কিছুই করার নেই। উনার কাজ রাস্তাঘাট দেখাশোনা করা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদলির ব্যাপারে উনার কিছু করার নেই। এতে গ্রামবাসী এবং ছাত্রছাত্রীরা ক্ষোভে সোমবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসে দক্ষিণ জেলার প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তর। ছাত্রছাত্রীদের অভিমত, আইএস তাদের কাছে আসতে হবে এবং ঝুমা দিদিমণির বদলি লিখিত আকারে রদ করতে হবে। মানে আইএস আমাদের ম্যাম দিব এবং আমাদের স্কুলের যে সমস্যাগুলি সেই সমস্যাগুলি আইএস সমাধান করবো এবং আরেকজন টিচার দেবে দিন আন্দোলন করছি, আমাদের কোনো লিখিত দিছে না। আজকে আইএস আমাদের লিখিত দিছে, তার জন্য আমরা রাস্তা অবরোধ ছাড়ে দিছি। আমরা এখন প্রায় 1 ঘন্টারও বেশি পরে ঘটনাস্থলে আসেন শান্তিরবাজারের দুলাল বিশ্বাস ও জোলাইবাড়ির দেবব্রত রিয়াং। তারা ঘটনাস্থলে এসে ক্ষোভের মুখে পড়ে এবং পর মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদের লিখিত দিয়ে দেন। ঝুমা দিদিমণির বদলি রোধ এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ উঠিয়ে নেয় তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সোমবার ইউজিসির সৌজন্যে এবং জাতীয় সেবা প্রকল্প ও ছাত্র সংসদ খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের ব্যবস্থাপনায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে মোট 45 জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।
আমাদের শরীরে বিশেষ করে পুরুষের শরীরে প্রতি কেজিতে 75 মিলিলিটার রক্ত এবং মহিলাদের শরীরে প্রতি কেজিতে 66 মিলিলিটার রক্ত উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে 50 মিলিলিটার রক্ত শরীরের কাজে লাগে, বাকি রক্ত শরীরের অভ্যন্তরেই নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই রক্ত মুমূর্ষু রোগীদের বাঁচাতে পারে, তাই মানুষের সেবায় এই রক্ত দান করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সোমবার ইউটিসির সৌজন্যে এবং জাতীয় সেবা প্রকল্প ও ছাত্র সংসদ খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজের ব্যবস্থাপনায় এক রক্তদান শিবিরে এভাবেই রক্তদানের মহৎ উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করলেন ডক্টর সুব্রত লস্কর। 75 ml পার কেজিতে তৈরি হয় পুরুষদের ক্ষেত্রে, 66 ml পার কেজিতে তৈরি হয় মেয়েদের ক্ষেত্রে। তার মধ্যে 50 ml পার কেজি শরীরের কাজে লাগে। খোয়াই দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে কলেজের অগণিত ছাত্রছাত্রী সহ উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা কল্পনা দাস সহ অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকারা। এদিনের রক্তদান শিবিরে ছাত্র অধ্যাপক সহ মোট 45 জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। খবর শেষ করার পূর্বে আবারও দেখে নিচ্ছে আজকের খবর শিরোনাম। খবর শিরোনাম নিবেদন করছে স্লিপসেট, তাই লাইফ সুপারহিট।